اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم درود ابراہیمی کتنا پڑھیں۔ میں عموماً سب لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، لیکن obvious سی بات ہے ہر انسان کی سٹارٹ میں کیپیسٹی 1000 نہیں بنتی۔ ایون وہ لوگ بھی جو کہ 1000 مرتبہ شروع سے پڑھ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بھی 1000 مرتبہ نہیں بنتی۔ اب یہاں پہلے تو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں ایک بات کو کہ اصل میں جو ہم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، اصل میں جو لوگ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی بھی شخص، اس میں زیادہ تر جو تعداد ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن موسٹلی جو تعداد ہوتی ہے وہ یہ کوئی نہ کوئی دنیاوی مسئلہ ہوتا ہے جسے حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سکون پانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہماری زندگی کے اندر اولاد نہیں ہے وہ آ جائے گی تو سکون آ جائے گا، شادی نہیں ہو رہی وہ ہو جائے گی تو سکون آ جائے گا، اگر ہمارے مال و دولت کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو سکون آ جائے گا، جبکہ سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو سکون تو کسی صورت آپ کو نہیں آ سکتا جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے۔ اگر سکون تو پھر اس شخص کو بھی نہیں آتا جو کہ فجر کی نماز ادا نہیں کر پاتا، قضا کر دیتا ہے، اور اس کی نماز ریگولر ہو رہی ہوتی ہے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی نماز چھٹ جاتی ہے، یا اور بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے کہ اس کی فجر کی نماز چھٹ جاتی ہے۔ تو سکون جس کو ہم نے دنیاوی چیزوں کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا جب تک آپ اللہ سے نہ مانگیں۔ سکون کو کثرت سے دعاؤں میں مانگیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا فارمولا جو آپ کی زندگیوں میں سکون، آپ کے دنیاوی مسائل، آپ کے آخرت کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے، غرض یہ کہ آپ کو دنیا کا لکی ترین انسان بنا سکتا ہے اور آخرت کا بھی لکی ترین انسان بنا سکتا ہے، وہ ہے درود ابراہیمی پڑھنا اور اس کی برکت۔ تو یہ ایک ایسا سولوشن ہے جو کہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی آخرت میں، دونوں میں سکون ایڈ کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ 1000 تک تو سٹارٹ میں وہ لوگ بھی نہیں پڑھ سکتے جو آج 1000 پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ پڑھ بھی لیتے ہوں جو بہت ڈٹرمنڈ ہوں، بہت زیادہ جن لوگوں میں ڈٹرمنیشن ہو۔ ہاں، میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ ہر شخص 1000 تک درود ابراہیمی روز پڑھے جب ان کی عادت بن جائے پڑھنے کی، لیکن اگر نہیں پڑھ پا رہا تو کیا کرے؟ اپنے غموں کو کیسے نجات؟ کیا آپ 1000 نہیں پڑھ پا رہے تو کیا درود شریف کا ایک دفعہ پڑھنا بھی کیا کامل نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ درود پاک تو جو شخص ایک دفعہ بھی پڑھتا ہے برکت کا سلسلہ اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، 10 رحمتیں اس پہ آلریڈی اتر جاتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سٹارٹ کتنے سے کیا جائے؟ کم سے کم 11 دفعہ، کم سے کم روز کی عادت بنائے۔ اگر آپ بالکل بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار بہت ہی مشکل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے اور بہت لمبا ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، تو 11 دفعہ تو پڑھیں۔ اور اگر آپ بالکل ڈٹرمنیشن کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 دفعہ، یہ کثرت کی تعداد تصور کی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کثرت کی تعداد سے پڑھے اور 1000 بھی نہیں پڑھ سکتا تو 313 مرتبہ جو ہے یہ کثرت کی تعداد سمجھی جاتی ہے، جس سے خیر و برکت، کامیابی اور فلاح نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے 313 رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنا کر بھیجے۔ غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام کی تعداد 313 ہی تھی، اسی لیے 313 کا عدد خیر و برکت، کامیابی کی علامت ہے، یہ علماء کہتے ہیں۔ لہٰذا کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں تاکہ آپ کا شمار بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہو جائے۔ ہمیں کم از کم عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اور ہم روزانہ جب درود ابراہیمی کی ترتیب بنائیں گے اور وقت مقررہ پر اس کو ادا کریں گے، ایک جگہ طے کر کے ورد کریں گے، تو ہمیں برکت جلد ملے گی، تاثیر جلد ملے گی، اور درود شریف کے اندر موجود ثمرات ہمیں عطا کیے جائیں گے۔ ہم جس جائز نیت کو سامنے رکھ کے درود ابراہیمی عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں منزلت ملے گی، ہمیں عطا کی جائے گی منزل، اور ہمارے دامن کو نعمتوں سے لبرب بھر دیا جائے گا۔ درود ابراہیمی نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں اور درود ابراہیمی نے محبوبیت کا سرٹیفکیٹ پایا ہوا ہے۔ درود ابراہیمی اللہ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتا ہے، روحانیت کے خزانوں میں ایک قیمتی خزانہ ہے درود ابراہیمی۔ وقت شاہد ہے، یعنی گواہ ہے کہ جن کے بڑوں نے درود ابراہیمی کو کثرت سے، یقین سے، محبت سے، ادب سے روزانہ وظیفہ بنا کر پڑھا، آج ان کی نسلوں میں ولی لڑی در لڑی چلتی آ رہی ہے۔ دنیا ان سے جہاں فیضیاب ہو رہی ہے، وہ ولی اللہ درود ابراہیمی کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مختلف صورتوں میں بنایا ہے۔ 100 میں سے 1% حصہ بھی ابھی تک ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا۔ سامنے نظر آنے والی کائنات کی صورتحال ہے تو روحانی کائنات کی صورتحال کس قدر وسیع ہوگی۔ روحانی کائنات میں مختلف جہان ہیں جن کی سیر درود شریف کی بدولت ہو سکتی ہے۔ ہر جہاں کا نظام دوسرے جہان سے مختلف، ہر جہاں کی بناوٹ دوسرے جہاں کی بناوٹ سے الگ، ہر جہان کا قانون دوسرے جہان کے قانون سے مختلف، ہر جہان کی مخلوق دوسرے جہان کی مخلوق سے مختلف رنگ و روح، غذا فضا رکھتی ہے۔
जहान और आलम भी अलग हैं। दरूद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने रहमत, बरकत और तोहफ़ा भेजने के हैं। अगर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपको इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने वालों में अल्लाह ताला ने आपको शामिल कर लिया है। और इस बात पर फ़ख्र के साथ साथ आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है। एक बात याद रखिएगा, जितने भी दरूद शरीफ पढ़ने वाले हैं वो सब खुशनसीब हैं। और ये बात भी याद रखें कि दरूद शरीफ जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हमें चुना गया है। बिल्कुल वैसे स्कूल में आप देखते हैं अक्सर औकात हेड गर्ल, हेड बॉय, मॉनिटर वगैरह के लिए चुना जाता है ना, बच्चों को प्रीफेक्ट चुना जाता है, तो उनकी फिर जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते सही तरह तो फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि उनको हटा दिया जाता है उनकी पोजीशन से। तो अगर आपको दरूद शरीफ पढ़ने वाले लोगों में अल्लाह ताला ने शामिल कर लिया है तो आपको इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देना है, बाकायदगी से दरूद शरीफ पढ़ना है, इसकी फिक्र रखनी है रोज़, और लोगों को भी दरूद पाक पढ़ने का मशवरा देना है। आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला किस कदर आपकी कदरदानी आप यूँ समझ लें कि होगी हर मौके पर। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिस करीम ने आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुझको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। ये बात अंडरस्टैंड करने के काबिल है कि अगर आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो दरूद शरीफ की बरक़ात भी देखी होंगी। मैं क्यों 1000 मरतबा कहती हूँ, यानी कि आपने अपने माइंड में, आज बेशक आप 11 मरतबा पढ़ रहे हैं, गर्ज 3 दफ़ा पढ़ रहे हैं, आपने अपने माइंड में ये एम रखना है कि मैं एक दिन अल्लाह ताला की मदद से 1000 ज़रूर पढ़ूंगी या पढ़ूंगा डेली बेसिस पे। फिर जो करामात आपकी ज़िंदगी में एड अप होते चले जाएंगे वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये बात नहीं सोची जा सकती कि जो 1000 रोज़ पढ़ रहा है या जो 50 मरतबा रोज़ पढ़ रहा है उन दोनों पे अब करम जो 1000 वाला उसके ऊपर ज़्यादा होगा, जो 50 वाला उस पर कम होगा। ये बात देखी जाए लफ्ज़ी एतबार से तो ठीक है, लेकिन इसमें मायूसी की कोई लड़ी ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला 50 पढ़ने वालों को भी ऐसे आलम पे फाइज कर देते हैं कि वो 50 अभी दरूद इब्राहिमी पढ़े होते हैं, अगले ही टाइम उनके हज़ारों में तादाद होने लग जाती है। तो और करम भी एक, जैसे कि मैंने बताया कि एक बहन जिनकी 11 साल बाद मुशाहिदात शुरू हुए हज़ार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिमी, और एक भाई ऐसे हैं जिनको 313 दफ़ा पढ़ने के बाद ही रूहानी ख्वाब आना शुरू हो गए। तो हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन कितनी कसरत कर रहा है, नीयतों के भी तो डिपेंड करता है ना। इसीलिए बस हमें मेहनत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पाने की। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि अगर मैं कहूँ आपको कि आप एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ करें किसी का मसला पैसा हो और आप, या चले बहुत जो भी मसले हैं, ठीक है, अगर आपके आंखों के सामने आपके मसले हल होते हैं, आपको नज़र आ रहे हों, एक दफ़ा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ा और आपने देखा कि आपका मसला आगे हल हो रहा है, तो फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर किसी बंदे का मसला पैसा है और वो देख रहा है कि जितनी दफ़ा वो दरूद इब्राहिमी पढ़ता चला जा रहा है उसके सामने पैसों के ढेर लगते जा रहे हैं हर दरूद इब्राहिमी के बाद, तो वो बंदा ज़ाहिर है मेरे ख्याल से पढ़ना ही नहीं छोड़ेगा जब तक उसको प्रॉपर जो है वो उसके अकॉर्डिंग पैसा वो इकट्ठा ना कर ले। और कहते हैं कि इंसान तो वैसे ही बहुत लालची है और उसको तो जो पेट उसका भर सकती है वो कब्र की मिट्टी है। तो बताने की बात यह है कि आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो आपके मामलात संवरना शुरू हो जाते हैं, मिस नज़र नहीं आ रहे होते। इसलिए आप बस मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं और उससे दरूद इब्राहिमी पढ़ें, कसरत से 313 दफ़ा पढ़ें। एक बहन थी जो पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी मुशाहिदा, लेकिन जो लोग ये वीडियो दोबारा सुनेंगे उनके लिए, कि वो उनको ख्वाब में बताया गया कि 313 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ो तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। और उनको किसी बुजुर्ग ने, किसी दरवेश ने, किसी वीडियो ने, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि उनके लिए ऐसी कोई बशारत आई हो। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए काफ़ी हूँ, मैं तुम्हारी मदद हिदायत दोनों के लिए काफ़ी हूँ। तो ये बात भी अंडरस्टैंड करें, कुरान पाक में ये भी अल्लाह ताला ने कहा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपका मकसद बस पैगाम पहुँचा देना है, अगलों की हिदायत का ज़िम्मा मेरे है कि मैं उनकी हिदायत के ऊपर किस तरह उनको हिदायत देता हूँ या मिलती है उनको हिदायत नहीं मिलती। आपका तो बस यही है कि हाँ ठीक है आपने अपना पैगाम पहुँचा दिया बस। तो बताने की बात यही है कि आप भी दरूद इब्राहिमी के बारे में लोगों को तबलीग दें। आप खुद देखेंगे कि जो इंसान उसमें से पढ़ेगा आपका फ़ायदा है, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उस पर गमनाक होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो बस यही था ना कि आपने उनको बता दिया। हदायत तो अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़े हैं तो आपको हदायत अल्लाह की तरफ से मिली है। और वैसे ही कहूँगी कि अगर आपको हदायत ये मिली है, ये तोहफ़ा मिला है, ये अच्छा नसीब मिला है, तो इसका शुक्र करें, क्योंकि जब हम नाशुक्री करते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा, लेकिन नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। तो हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम मरते दम तक अपनी आखिरी सांसों तक दरूद इब्राहिमी पढ़ें। और ये जो हम सुनते हैं कि रूहानी महफिल है जो जिसमें हम सुनते हैं कि वो शख्स जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उनकी महफिल होती है, जैसे एक बहन थी उनकी डेथ हो गई, वो कहते हैं असर के बाद दरूद शरीफ की महफिल होती है। तो मेरी दुआ है कि हम उसमें भी हिस्सा लें आप इस दुनिया से जाने के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।